Uh, Mahishu asks you, please. Okay, so that's live now. Namaskar. Welcome everyone to this very important session during our second Global Health Nepalese conference, and we are bringing together medical organizations and health teams from throughout the world to discuss on the role of those organizations in the Nepalese health, both overseas where they are and also in Nepal. तपाईं सबैलाई स्वागत छ। यसको time is going to be 8 minutes for each speaker. They will get 6 minutes, warning with 6 minutes, and we'll have a question and answer discussion at the end. So to begin with, I'll ask Dr. Sarita Bhattarai from Africa, please. Please go ahead. Namaste, everybody. Thank you for the invitation. I'd actually like to do a small slideshow. I've got 5 slides to show and discuss, if you don't mind. Okay, so basically, my name is Dr. Sarita Bhattarai. I'm an ENT surgeon in South Africa, and I am currently a chairperson of the African Health Committee, which was established about a month and a half ago. Basically, a small summary of what Africa is. We've got it's a massive landmass with 5 sub-regions. It's about 30.37 million kilometers square of land in it. Got 4 countries and 5 sovereign states. The population of Africa in the last consensus was 1.3 billion. And in Nepali, the Nepali diaspora in Africa, we think is approximately 20,000, and they are sort of spread wide in about 20 countries across the continent. So, coronavirus in Africa, we've got last night's status, 1,390,000 patients that were infected. That's the entire of Africa. In the entire of Africa, we've got 33,000 deaths and 1.1. This little map shows the color. The darker the color, the more the infection. As you can see, there are some countries that are that've got very high number of infections, and some are relatively, quiet on the infection cases. The first case in Egypt, in Africa, was discovered in Egypt, and it was on 14th of February this year, followed by Nigeria on 27th of February. In South Africa, the first case was on 5th of March. Could you move the slide, please? We can't see the slide. Yeah, slide move button. Right. Can you do the slide show? I am sharing. Oh, okay. Yeah, you're sharing, right? But it's not being moving here on our end. Right. Sorry. Okay, yeah. Again. Okay, so yeah, do the slide. Okay, good. Okay. Is it working now? Again. Hold on. Okay, good. Now, that's it. Yeah. Right. Oh, good. sorry, okay, go ahead. Sorry. That's fine. Okay. So as I was saying, the number of cases that we know in Nepalis and in Africa in general is 37 cases. So of the 37, 35 have recovered. 1 patient at the moment, 1 Nepali per person is critical in Uganda. From the health doctor's perspective, there were 2 doctors who were diagnosed with COVID this year. I'm not sure what's happening. I cannot. You can. Yeah. Okay, there we go. So okay, we've had first and only Nepali death in Africa, and that was from our country, South Africa, and he was a 34-year-old male working as a security guard for the company. And we all know that the corona doesn't discriminate against any position of power, age, discrimination, all that. So we've got this ex-president of DRC, Mr. Opango, and his Prime Minister of Somalia, Mr. Nur Hassan Hussein, who both succumbed to the coronavirus this year. So before we move on to what the Nepali medical team can do for the people in Africa, I'd like to talk about some diseases that are pertinent only to Africa. Okay, so we can divide them into Central and Western Africa. You've got viral hemorrhagic fevers,
such as Ebola, Lassa fever, Rift Valley fever, Crimean Congo hemorrhagic fever. Ebola happens to be the one that everyone knows about, everyone discusses about, and it's the most commonly it's very common in the media to hear about it. Okay. In general, diseases like malaria, yellow fever, African trypanosomiasis are very common as well. And we all know the vector mosquito that transmits disease. Foodborne diseases such as cholera, typhoid, hepatitis, etc. are also common. TB is particularly common where I am with HIV. And then Africa has snakes, just like most of southern Australia. Okay. So what I think the role of the Health Committee in Africa and in Nepal is that basically once if and when someone asks us and asks for any information, our main job is to try to educate the Nepalis of the common diseases and how to identify the diseases in Africa, well, before they come and when they are in Africa already. And the second thing is to network with the teams around the world to formulate a telemedicine program to try the same purposes of education. Social media, I think we can utilize quite well. And currently in pipeline, I've got a small group, a Facebook group with doctors and people around Africa to try to sort of collaborate with both the Nepalis as well, non-medical Nepalis as well as medical people to sort of give necessary advice in one way or the other. Now, in terms of being involved in Nepal, due to the various medical council issues and registration purposes, I don't think I can actually recommend that we go and practice in Nepal as such, but I think we can sit in various boards across various health programs and advice, even in hospitals as well. And we can also collaborate with a lot of non-profit organizations within Nepal and maybe run some health camps, can consider holding workshops. I mean, for example, I could go and teach some registrars or MOs there on some procedures that are commonly done in ENT. So that is my last slide. I don't really have much else to say. Thank you. Thank you, Dr. Bhattrai. Now we'll straight away move to Dr. Bodha Subedi, please. He's the lead in the European health team. Dr. Bodha. Namaskar. सुनिएको छ नमस्कार सुनिएको छ गुड गो अहेड म डाक्टर बोधराज सुवेदी फ्रम पोल्यान्डबाट र म एनआरएनए एनसीसी पोल्यान्डको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुँ र हाल आईसीसी एनआरएनए आईसीसी मेम्बर र हेल्थ कमिटीको मेम्बर पनि छु र साथै यसको स्टार्ट गर्दाखेरि मसँग स्लाइडहरु छैन म दुई चार शब्दहरु भन्न चाहन्छु 31 मार्च 2020 मा कोभिड-19 को पेन्डेमिक को पिरियड में यूरोप रिजन का आरसी डीआरसी आईसीसी एनसीसी प्रेसिडेन्टहरु र साथै अनररी कन्सलरको मिटिङ मा मलाई चाहिँ म्यान्डेटेड गरेर दिनु भएको थियो युरोपमा पनि एउटा हेल्थ टिम हुनुपर्छ टेलिकन्सल्टेसनको लागि मिनिमम टेलिकन्सल्टेसनको लागि त्यसको लागि चाहिँ टिम तयारी गरेर हामीले 10 मे मा फर्स्ट एउटा मिटिङ गरेका थियौं 10th मे 2020 मा एउटा चाहिँ टिमको लन्च गरिएको थियो त्यो युरोपियन हेल्थ टिम खडा भएपछि यसमा चाहिँ करिब 20 वटा युरोपका देशका डाक्टर नर्स र हेल्थ असिस्टेन्टहरुले आफ्नो पर्सनल टेलिफोन नम्बर पनि दिनु भएको थियो र यो टिम युरोपबाट सुरुवात भए पनि यो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट रिजनल हेल्थ टिम हो र एनआरएन भित्र गठन भएको चाहिँ पहिलो के अरे हेल्थ टिम हो यो टिमको आधारमा यसलाई बेस बनाएर पछि चाहिँ मिडल इस्ट हेल्थ टिमको चाहिँ गठन भयो त्यसपछि गएर अफ्रिकन हेल्थ टिमको पनि गठन भएको छ यसले चाहिँ एउटा माने ट्रिगरको चाहिँ रोल पनि खेलेको छ र साथै हामीले युरोपमा छरिएका विभिन्न देशहरुका डाक्टरहरु जस्तो इंग्ल्यान्डको
केसमा चाहिँ नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन युकेमा गठबन्धित हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू एकदमै एडभान्स स्टेजमा जानुभएको छ र यसको बारेमा डाक्टर सुनिल शाह र हाम्रा डाक्टर रमेश खोजुले भन्नु होला। त्यसपछि गएर नर्दिक नेपाली मेडिकल सोसाइटी भन्ने छ, त्यो सोसाइटीले पनि आफ्नो नर्दिक क्षेत्रमा आफ्नो रोल चाहिँ खेलेकै छ र यी सबै त्योभन्दा बाहेक अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूका डाक्टरहरू, मेडिकल प्रोफेसनलहरू, नर्स, हेल्थ असिस्टेन्टहरूलाई एकता युनिटी गराउने र तिनीहरूको बिचमा बायोलेटरल के अरे कोअपरेसन गराउने र कसरी यहाँ हामीले आर्जन गरेका ज्ञानहरू, नलेजहरूलाई कसरी नेपालमा लगेर नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले 10 मे 2020 मा यो के अरे हेल्थ टिमको लन्च गरेका थियौँ र त्यसको साथै 23 मे 2020 मा हामीले सेकेन्ड जुम मिटिङ गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालबाट डाक्टर सन्ध्या चापागाई आउनुभएको थियो। उहाँ एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर नेपालका अवस्थाहरू के छन् त्यो बारेमा उहाँले विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले 7 जुनमा चाहिँ अर्को मिटिङ गऱ्यौँ। त्यो मिटिङमा नेपालबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू दिनुभएको थियो। प्रोफेसर राम केवाल शाह मेडिकल एडभाइजरी टिम प्रोभिन्स 2 बाट र अनि युकेबाट प्रोफेसर डाक्टर पद्म सिमखडा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट र नेपालबाटै एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर सुभाष आचार्य हेड अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन टियु इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन नेपालबाट उहाँहरूले एक किसिमको प्रोभिन्सियल लेभलमा प्रोफेसर शाहबाट हामीले धेरै जानकारीहरू पायौँ र अर्को चाहिँ विश्वमा यसको के अवस्था छ, यो कोभिडले के इम्प्याक्ट गर्न सक्छ, कतिपय पोलिटिकल डिसिजनहरूले गर्दाखेरि यसको इफेक्टहरू कति हुन्छ, यो कुरामा विस्तृत जानकारी प्रोफेसर सिमखडाले दिनुभएको थियो र साथै प्रोफेसर सुभाष आचार्यले क्रिटिकल केयर नेपालमा कस्तो छ र यसको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा के छ भन्ने कुरालाई हामीले विस्तार दिनुभएको थियो। हामीले उहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा हामी दुःख पनि लाग्यो र कतिपय कुरामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि आयो। त्यसपछि हामी 27 जुनमा पनि अर्को मिटिङ गरेका थियौँ। त्यो मिटिङमा हेल्थ सेक्रेटरी प्रोभिन्स 2 बाट डाक्टर राम प्रसाद घिमिरे आउनुभएको थियो। उहाँले पनि आफ्नो प्रोभिन्सियल साइडमा के कस्तो समस्याहरू छन्, कोभिडले कस्तो अवस्था ल्याउन सक्छ, कस्तो अवस्था ल्याइसकेको छ भन्ने कुरामा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसको साथसाथै हाम्रा 2 जना रिसर्चर्सहरूले पनि त्यो मिटिङमा आफ्नो रिसर्च प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दीपक सापकोटा नर्वेबाट र डाक्टर ऋषिराम पराजुले युकेबाट। यी सबै चिजहरूबाट यी मिटिङहरूबाट हामीले के सिक्न सकिन्छ भने यो हेल्थ टिमलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ, अझै अगाडि कोअपरेसनको फिल्डमा लानुपर्छ र यो एक किसिमले हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनलको एउटा कमन ग्राउन्ड, कमन आइडियाहरू मिलाएर र यहाँबाट हामीहरू बिचमा चाहिँ छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर यो ज्ञान र आर्जनलाई कसरी नेपालमा नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले लान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। अब युरोपभित्र कतिजना बिरामी भए यसको डाटा, कन्क्रिट डाटा चाहिँ छैन। इङ्ल्यान्डको विषयमा सबभन्दा धेरै असर परेको, इफेक्ट परेको विश्वमै नेपालीहरूको हेतुमा इङ्ल्यान्ड हो। इङ्ल्यान्डको विषयमा मेरा अर्का साथीहरूले भन्नुहुनेछ, डाक्टर सुनिल शाह अथवा डाक्टर रमेश खोजुले। र सबभन्दा धेरैको मृत्यु भएको इङ्ल्यान्डमा हो। नेदरल्यान्डमा, आयरल्यान्ड र टर्कीमा पनि मृत्यु भएको हामीले पायौँ। यसकारणले यो हेल्थ टिमले विभिन्न किसिमबाट फेसबुक अनलाइन भिडियोहरूबाट गरेर र टेलिकन्सल्टेसनहरू गरेर धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग गरेको छ। मेरो आफ्नै हिसाबमा पनि पोल्यान्डभित्रै पनि हामीले करिब 700-800 टेलिकन्सल्टेसन गऱ्यौँ। टेलिकन्सल्टेसन कोभिड-19 रिलेटेड पेसेन्टहरूलाई मात्रै नभइकन
अरू पेसेन्टहरूलाई जहाँ हेल्थ सिस्टमको लागि एक्सेस पाउन सकेका छैनन्, यो महामारीले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि पनि कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ, कसरी डाक्टर कहाँ जान सकिन्छ र के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता यो टेलिकन्सल्टेसनमा हामीले सल्लाहहरू दिएका छौँ। यति भन्दै यो छोटकरीमा यो टिमको अगाडि चाहिँ बढोस् र अब आउने 4 अक्टोबरमा युरोपमा नलेज कन्फरेन्स हुँदैछ। सबै साथीहरूलाई त्यो कन्फरेन्समा भाग लिन पनि म यसै मिटिङ अनुसार अनुकूल मैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद Dr. Suwedi. अब म चाहिँ quickly we'll go to Dr. Ramesh Koju, Nepalese Doctor Association of UK President. Thank you. After the introduction, आफै दिनु होला है, to save time. Sorry. Thank you, Dr. Kosh and Dr. Sanjeev, for inviting me for to tell something about NDA for Nepalese Health Committee. I think I got only 5 minutes, but I have so many slides, so I was going to try to skip very quickly. So NDA was started in 1985, inaugurated formally by one of the late Suryadas Pandey, ambassador, Nepalese ambassador. I initially started as social organization, and then we haven't changed any constitution since establishment. So if you look at the number 4 of our aim and objectives, so what we are doing now. So I don't want to go into detail on this one. So there are lots of around 400 Nepalese origin doctors are registered in GMC. Numbers are going up and up. Among them, most of the doctors are retired who have started this organization. Some of them are in hospital consultants, general practitioners. Most of the doctors are in training. We do have some medical students, and every year we are getting young doctors sitting for PLAB. So what we have been doing in NDA as an organization, so we do conduct annual activity every year. It's been going last 35 years. Unfortunately, we haven't had this year. Our main activity is our annual conference, which is 3 days event. We start from Friday evening with socialization. Saturday's whole event is all about scientific sessions, core topics. Last 4 or 5 years, we've been doing core topics as in special themes. So we have done like cardiology, kidney transplant, cancer last year, and we organized career session for junior doctors. And our Saturday evening is very entertaining and gala dinner. So we just socialize each other and just we celebrate our events and celebrate our achievement for over the year. And next morning we just talk about charity talks. And we organize charity fundraising. And then for our junior doctors, we organize workshops for training like equity patients. And some of the junior doctors are becoming consultants. So we're just teaching them as how to be a consultant. And we organize every year Careers Day in October. This year we couldn't do online, so we did an online, but we couldn't do as a face-to-face, which is just ongoing for the last few years. So these are some pictures I want to show you, share you. And last year we had Dr. Sudeep's sister from Nepal, who is one of the young oncologists who came in presentation. So these are all our junior doctors. We just are doctors in entertainment. And this journal has been going for last 35 years. So this is not like a scientific journal. This is like we include scientific papers, any experience from our families, kids, children. So this is ongoing. So you can go, this is online as well. And this is one of the talks, I think you can see Sunil here hiding somewhere else there in charity talks. And so we do conduct, this is some pictures of our Careers Day every year. So you can see young doctors, some of them are just in medical school, some of them are just coming from Nepal doing PLAB. So we're just teaching them how to work in NHS. So this is one of the junior doctors. It's mainly done by junior doctors to junior doctors, not from our senior doctors. So this is one of our equity ill patients workshop. Now, so apart from this training, so we do support short-term training, like we have been supporting doctors from Nepal as a travel fellowship, like for kidney transplant, for this child abuse. So just so many things we've been doing.
And apart from, we helped doctors for clinical attachment, and MTA is one of the short-term specialist training in the UK for 2 years. So we're just helping them to sponsor. We do mentorship for junior doctors. It's a list of the doctors in our website who can into different specialty, and to give career advice for each doctor. I mean, if they want to have. And so what we do in term of charities, I think NGA, it has been social organized until last year, but last 4 years is registered as a charity commission. So we have got now obligation to help in Nepal. This is mainly for Nepal. And apart from that, we have got members who are involved in charity organizations. We are 3, especially Health Action Nepal, Smile Checkers Nepal, and Future Faces. Sunil is one of the trustees in the members. So these charity grants are not only from our members, they are included all our colleagues from UK. So they have been working mainly for Nepal. Health Action is one of the active organization. Professor Satyendra Bandari is one of our key figure. And Future Faces, Sunil is involving. Sunil is doing I think they have got their own center in Nepal, in Danapur Craniofacial Center. So Sunil will talk about this. And these are the pictures of our fundraising. This Sobin was our ex-chairman, and with our His Excellency Durga Bahadur Subedi. And so what we have been doing in community in the UK, last 10-15 years, India was itself with the doctors, but since the Nepali community has been increasing in number in the UK, especially ex-Gurkhas. Some of them are coming as a husband and wife for retirement life because of better health services. So the problem was they didn't speak English very well. They didn't know what to do. So we realized that we need to help these people. So we have been organizing with local community like that, different communities. There's hundreds of communities, Nepalese communities. So just pick up one community and help them with association with Nepalese Nursing Association UK. So we are just working together. So if you can see some pictures here, giving, like Sarita said, we give health education in the morning, and then afternoon we did some basic checkup and consultations. And then this is just outdoor events, and Sobin has been presenting in one of our health meeting in the embassy. And now we are thinking to closely cooperate with NR in the UK. So what we're doing in Nepal, we're doing 2 things. One is education and training. Other one is charity in education. So most of our members, some of our members, they go to Nepal every year, taking part in conferences. There are lots list of societies they go there, and we do conduct at the same time workshops. If you see on the bowl, so these workshops are going every year. So this year it will happen every year. On top of that, we do. Some of our members are closely linked with rural colleges, so especially in surgery, physics, and surgery medicine, and in emergency medicine. So these are the pictures from last year. You can see Dr. Pawan Koirala, Professor Subhas in this symposium. This is workshop conducted in Pokhara. This is in military hospital by Dr. Sambachare. So apart from charity has been one of the main thing in NGA. So we have been doing since establishment, but since we started our charity registration, so we had our own project. Some picture from the earthquake. So these are the projects in Nepal. One is to train NMF from the core background. Other one, okay. So supporting this. Provinces in each provinces, we're supporting the boarding centers. So in 2018 in NDA, one of our conference, we just had MOA signed with NMAS from Australia, from Dr. Kumud Detal, Bhawan Koirala, this is Subodh from NMPFK. So I think this was the mission we started. I'm very glad that Sanjeev and Kursar are doing very, very great job to bringing all our Nepalese health community together. And in terms of COVID, I don't have much time to say you, but Sunil will talk about this. And these are the things we have been doing in COVID time, including webinars with Nepalese communities, helping PLAB students, PLAB candidates, helping our trainees. And this is one of the projects we are just
taking, and we just donated one oxygenator in Xiangja. Sunil will talk about that, what he has been doing. And we are in social media too, so we just wanted to request health committee whether we can organize this event next year in London. So this is up to you guys. So we are quite happy to host you next year in London. Thank you very much. Thank you, Dr. Kozu. Excellent presentation. Now we'll go to Dr. Shah, please. Dr. Shah, all to you. Dr. Sunil Shah, the NRNA coordinator of UK Health Committee. Dr. Sunil Shah. You're muted. You're on mute. Okay, now. Yes. So, getting the slides. Yeah. Yeah, is okay? Yeah, that's good. Yeah, keep going. Excellent. So we're going to talk about Nepal and Nepalese around the world. So it's beautiful landscape, but it's difficult life. And how I introduce myself with the Nepal, because living 24 years in the UK, I'll show you my story. This is the second earthquake, a video taken from my Google Glass, which shows this is a new earthquake, seems like a 7 Richter. You can see everybody running. So, it's another huge. Just everything is standing still. So that's my story. You know? So I started Nepal and Nepalese community post-earthquake. I was here in my profession. Then I managed to know about the NRNA. There was a lot of talk about NRNA, and I thought, why not be part of the NRNA? So I would say this was loss for me, but gain for NRNA, and coming in right time for NRNA, wrong time for me, because I'm still spending 4 to 6 hours every day for the community. I don't know, it's good for me or not. So what we did, after when the COVID thing announced, I was in Nepal, came back, the NRNA asked me, because you're a health coordinator, you should come actively. So what I did, I thought, okay, we got 200,000, so 2 lakh Nepalese in the country, in the UK. We need to help the media, help with the media. Ramesh Dai, I'm so grateful for you, for your support, and Nepalese Nursing Association. They have actively come, and they were, without any doubt, they supported me. And we did, in first week, every day, Facebook live show and question and answer session. Then we moved to, might be 3 times a week, then twice a week, and we did for 3 months. And when everybody got tired, we did up to there, we saturated with the COVID knowledge. So much we have given, you can't believe it. And similarly, Nepalese Doctor Association and Nepalese Nursing Association. And I'm really grateful for all of them. Then what we did, we didn't left here only. We managed to track the people from Nepal. Even the Runa Jha, she was the head of pathology. And we asked her the question like, if we're going to get COVID, the same situation like UK, in Nepal, what our infrastructures are. We know that province 2 is one of the poorest and close to the Indian border, and that will be one of the most common hit. And we got advised from province 2 what we can do. So we did help the Nepalese people as well, and we gone there. And then after, in third stage, what we did, was a victim of the COVID. We just asked their story. So Paras is one of our doctor, NDA member, and asking the family, and we all know about the Gurika Singh, she's international swimmer, and how the family live with the COVID. And it was quite nice experience
to have people to know about how people, even health professional, living with COVID. I can tell you, NRN is full of politics. And I thought, I need help. Being coordinating the health, I need help from the European team. We know the Hemaraj Sharma ji is General Secretary for NRNA ICC, but I can openly say in the media, he didn't help at all. And so he's so helpful. Media was very biased towards NRNA, and UK NRNA been a little bit in the media wise, not in good face. So I have managed to get the media on the board. Could you help me to give the positive vibe to the community, not negative vibe? Even embassy, our Royal Nepalese embassy was very negative towards the community. So I don't know, it was big challenge for me. And forget about all the ex-presidents from NRNA, they were in completely different group, because there is a lot of politics. They all from, someone from the communist background, someone from Congress background, someone is Baung, someone is Chetri, someone is Gurung. So there is a lot of difficulties, and having the Nepalese community is suffering. So it took me a lot of challenges to bring the NRN ICC, all the leaders, press together, which we did it. And the great thing was, in the UK, we have got over 350 registered organizations who holds the money for all Nepalese. So if you're going to help your community, you need money. So who has got money? Because the different organizations, they have got money. So we managed to track the different organizations and ask them, could you support? Because we need your help. And they did it. We needed some ladies representation, because we know that, and there is a lot of female was involved because they're staying at home. So our Rosina ji, one of the vice president, she managed to get the ministers from Nepal, and having the Facebook live show. And I have to say, one person, Prasuna Kandel, might be, she will be talking today as well, and she is leading the nursing side. She did great job, and requesting her, she asked the very high profile person. 2 minutes, like, Dr. 2 minutes. Thank you. So she has done great job, and I have to say, similarly, Nursing Association has, so I have to thank everybody. There is what we did, we produce every week the data with the how many people affected. We had we had 3 telephone lines open 24 hours. We produced the graph for how many people died. And it's not only that, how many volunteers we had, how many doctors and nurses we had. We supported a student. We supported 119 students. So that was a great achievement for NRNA to doing that. And finally, I'll tell you, because if the Nepal and money, Nepalese and money doesn't like each other, because when the money there is some form of corruption comes. So what I did before finish up my project, I thought whatever money left, we're going to donate 2 oxygen concentration machine to all provinces, which we did. All 7 provinces, they had 2 oxygen concentrated machine, which donated from the NRNA. We, for the children, because they're staying at home, we did art competition for the children. And this is, we produced a journal with all the paintings. So this is all activities we have done during COVID time. So be a gift to the world. And if you got energy, if you got passion, do it, something. So in that, I opened the Craniofacial Center, and that's a center outpatient, that's a theater. Now we have reached quite a lot of country. We had 23 countries before COVID. Now we are in 39 countries. We have support from 39 countries for Craniofacial Center. And I will let you to finish with this video for a minute, what we're doing. Thank you.
Thank you. It's a great presentation, Dr. Shah. Now we'll move to USA, and Dr. Bhupesh Khatka will speak on behalf of American Nepal Medical Foundation. Thank you. And then followed on this by Dr. Bhupendra Basnet from Nepal, and then we'll move along. Thanks. नमस्ते म भूपेश खड्का अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन युएसए को तर्फबाट एनआरएन स्वास्थ्य समितिको आयोजनामा भएको सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्समा निम्त्याउनु भएकोमा अर्गनाइजिङ कमिटी र डाक्टर सञ्जीव सापकोटा, डाक्टर कुश श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एएनएमएफ को बारेमा अलिकति भनौँ। हामी भौतिक रूपमा नेपालबाट टाढा भएर पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको उन्नति होस् भन्ने हिसाबले अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन 1997 मा एस्टाब्लिस भएको हो। अनि यही मिसन भिजनको चाहिँ प्राप्तिको लागि मेडिकल एजुकेसन, रिसर्च, ट्रेनिङमा लगानी गर्ने अनि चाहिँ एएनएमएफ को प्रमुख अब्जेक्टिभ रहेको छ। अनि यस्तो प्रोग्रामहरू, प्रोजेक्टहरू गर्ने जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सस्टेनेबल इम्प्याक्ट गरोस् अनि सफिसियन्ट, सेल्फ सफिसियन्ट पनि बनाओस्। अनि यस्ता कामहरू गर्नको लागि सुरुका उदाहरणहरू चाहिँ अब पोसिबल हेल्थ, न्याय हेल्थमा, निक साइमन इन्स्टिच्युटमा, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ मेडिकल स्कुल लाई गरेको हेल्पहरू एकदम प्रोमिनेन्टली अगाडि आउँछन्। अब एकैछिन अब हामी अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अनि प्रोजेक्टहरू हामीले कसरी सञ्चालन गर्छौँ, यसको प्रोसिडियर्स र पोलिसिजहरूको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सबभन्दा ठुलो एसेट, स्ट्रेङ्थ भनेको हाम्रो मेम्बर बेस हो। त्यो जब अबाउट 350 को हाराहारीमा छ। अनि 300 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो लाइफ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ धेरैजसो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रा अरू मेम्बर्सहरू पनि नन मेडिकल, मेडिकल फिल्डका तर नेपालको स्वास्थ्य सेवामा विशेष रुचि राख्नुहुने मान्छेहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ र त्यो अमाउन्ट, त्यो नम्बर पनि दिनादिन बढ्दैछ। अनि यो मेम्बरहरूले दिएको डोनेसन, डोनर्सहरू, वेल विशर्सहरूले दिएको डोनेसन नै एएनएमएफ को सबभन्दा वान एन्ड ओन्ली इन्कमको सोर्स हो। अनि यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ भलिन्टियर अर्गनाइजेसन र त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरहेड पनि सबभन्दा थोरै नै छ। अनि हाम्रो यो काम गर्ने तरिकालाई कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्ने अनि राख्ने के अरे कामहरू गर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्ट र रिलायबल बनाउनको लागि, अकाउन्टेबल बनाउनको लागि सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ एएनएमएफ को बोर्डले गर्छ र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पोलिसी चाहिँ एकदमै स्ट्रङली हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्छौँ। अब हामी प्रोजेक्टको बारेमा जब अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनमा हाम्रो वेबसाइटमा पोर्टल छ, त्यहाँ पोर्टलमा, त्यो पोर्टलबाट कुनै पनि प्रोजेक्ट आइसकेपछि हामीले अपनाउने यो पोलिसिज र प्रोसिडियर्सहरू सेभरल इयर्स, यो 20-25 जतिको 20-25 वर्ष जतिको चाहिँ हिस्ट्री छ, त्यसमा चाहिँ इभल्भ हुँदै गइरहेको छ। र यो वान डोर पोलिसीले गर्दाखेरि यो स्ट्रिमलाइन प्रोजेक्टहरू आउने कुरालाई हामीले यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्छौँ। त्यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि एएनएमएफ नेपालले यसलाई प्रायोरिटाइज गर्छ र प्रोजेक्ट कमिटीलाई डेलिबरेट गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छ। अनि प्रोजेक्ट कमिटीको डेलिबरेसन पश्चात अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको युएस बोर्डलाई प्रोजेक्ट फन्ड गर्ने कि नगर्ने अन्तिम निर्णय एएनएमएफ बोर्डले गर्छ र बोर्डले डिसाइड गरेर फन्ड गर्ने भएपछि हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरू चाहिँ सर्ट आउट गर्छौँ र प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ। अनि सबै कुराको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो म्याप anmf.org/projects को म्यापमा डिटेल रूपमा र यसको फाइनेन्शियल डकुमेन्ट्सहरू पनि पब्लिकली वेबसाइटमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। अब यति भनिसकेपछि
अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले के गर्यो त भन्ने कुरा म संक्षिप्त रूपमा भन्न चाहन्छु। 250 वटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट्स अहिलेसम्म अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले गरिसकेको छ। अब यो यसलाई दुईटा भागमा हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको प्री अर्थक्वेक र पोस्ट अर्थक्वेक। प्री अर्थक्वेक को स्थापना कालदेखि अर्थक्वेक भन्दा अगाडिसम्मको कुराहरूको सेलियन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ अहिले भन्यो वुमेन एन्ड चाइल्ड हेल्थ पोलिसी पोसिबललाई हेल्प गर्ने, निक साइमनलाई हेल्प गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै भएका छन्। अरू यहाँ चाहिँ मेडिकल टेक्निकल एजुकेसन अनि त्यसपछि मटेरियल्सहरू गर्ने, सपोर्ट गर्ने कामहरू भए। विभिन्न ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू भएको छन् र सबभन्दा अर्थक्वेक पछि जुन हलचल सबैको जिन्दगीमा आयो, एएनएमएफको जिन्दगीमा पनि के अरे एज अर्गनाइजेसन यसले ठुलै इम्प्याक्ट पार्यो। एएनएमएफलाई सबै दाताहरूले ट्रस्ट गरेर हामीले $1.5 मिलियन चाहिँ त्यति बेला कलेक्ट गर्न सक्यौँ। धेरै ठाउँमा एएनएमएफले काम गर्यो। यो प्रोजेक्टहरू हेल्थ पोस्टहरू बनाउनेदेखि लिएर अक्युट मेडिकल रिलिफका कामहरू गर्ने, पब्लिक हेल्थ र एजुकेसनको कामहरू गर्ने, अनि अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउने, यी सबै कामहरू चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ 2015 पछाडि धेरै नै भयो। यो 2015 to 18 को समरी यहाँ मैले एउटा चाहिँ पाइ चार्टमा राखेको छु। यो कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो र कसरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू गऱ्यौँ भनेर। यो सबैको अभिलेख चाहिँ हाम्रो एएनएमएफ को प्रोजेक्ट वेबसाइटको प्रोजेक्ट म्यापमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब गएका वर्षहरूमा एएनएमएफले यो अमाउन्ट अब नेक्स्ट अब चाहिँ 2018 पछाडि के भयो त भन्ने कुराको एउटा सिनप्सिस छ। यो बार डायग्रामले हाम्रो इयरली बजेटको कुराहरू गरिरहेछौँ। अहिले कोभिड-19 को बारेमा अलि बढी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले भन्नुहुन्छ। 2020 मा मात्रै हामीले $303,000 को वर्थको काम गरेका छौँ। यसको चाहिँ सानो सिनप्सिस यसमा छ। 122,000 भन्दा बढी चाहिँ कोभिडको काममा भएको छ भने हजुर मेडिकल वुमेन एन्ड चाइल्ड हेल्थलाई प्रमोट गर्ने, ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिँ हेल्प गर्ने अनेक कुराहरू 2020 मा भएका छन्। यो समरी स्लाइड हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा 25 वटा भन्दा वेबिनार बढी गरेका छौँ। टेलिमेडिसिन कन्सल्टेसनहरू वीरगञ्ज र जनकपुरमा टेलिमेडिसिन कन्सल्टेसनहरू भएका छन्। अब कोलाबोरेसन ट्रेनिङका कुराहरू, टेलिमेडिसिनका कुराहरू, अनि नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग ट्रायलका रिसर्चका कुराहरू, कन्भालेसन प्लाज्मा, सोलिडारिटी ट्रायल, रेमडेसिभिरको भ्याक्सिनेसनको कुराहरू, यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ र भइरहेको छ। अब अन्तिममा मैले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर प्लान के हो त? अगाडि अब हामीले के गर्ने? वाट इज नेक्स्ट फर एएनएमएफ? हामी चाहिँ अहिले वी आर एट अ पोइन्ट अफ रिसेट। 2015 पछाडि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू भयो। अबका दिनहरूमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ र हेल्थ केयर वर्कर्सको क्यापेसिटी बिल्डिङतिर रिसर्च, एडभोकेसी, ट्रेनिङ, एजुकेसन, ग्रान्ट राइटिङ मार्फत सँगसँगै अगाडि बढाउने योजना चाहिँ हामीले राखेका छौँ। लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसनहरूसँग सहकार्य गर्दै ठाउँमा धेरै ठाउँमा क्याटलिस्टको भूमिका खेल्दै क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने हाम्रो एएनएमएफको सबभन्दा ठुलो योजना रहेको छ। कटिङ एज रिसर्च, नेपाल सरकारमा चाहिँ योजनामा ल्याएको सिडिसी, एफडिए जस्ता संस्थाहरूलाई चाहिने मेडिकल एक्सपर्टिज, हेल्थ केयरलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रयासहरू, टेलिहेल्थ तथा नलेज एक्सपिरियन्स सेयरिङ मार्फत मेडिकल एजुकेसनको अपलिफ्टमेन्ट, यी सबै हाम्रा अहिलेको प्रोमिनेन्ट कुराहरू र अगाडि गर्ने भविष्यको चाहिँ प्लानमा पर्छन्। र गरौँ डाक्टर साहब। अन्त्यमा यो यति भन्दै म सम्पूर्ण एनआरएनए परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण कोलाबोरेटर्स र वेल विशर्सहरूलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर खड्का। अब चाहिँ डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत फ्रम नेपाल। थ्याङ्क यू।
Dr. Purnima, you are muted. Unmute गर्नुस् त पहिला. हेलो हजुर सुन्यो ल. तपाईँ स्लाइड छ भने शेयर गर्नुस्. जस्ट आइम ट्राइङ डेस्कटपमा हेलो नमस्ते. नमस्ते. सुन्नु भएको छ डाक्टर साहब? सुनिरहेको छौँ हामी. स्लाइड देखिया छ है? देखाएको छैन. शेयर तपाईँको स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ. देखिया छैन? तपाईँले देखाएको छ. एउटा हरियो बटन छ स्क्रिन शेयरमा, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ. त्यो स्क्रिनको त आयो? आउँदैछ. हो आयो ल. थ्याङ्क यू. है यो अनि खै त ठुलो गर्नु. यो यसो गर्नु. त्यो अघिको अघि खै हाम्रो स्क्रिन चाहिँ यही हो. अब यही हो तपाईलाई आउँदैन त्यस. आउँछ. भन्दै जानु न बोल्दै जानु. सिलेक्सन. हेलो नमस्ते. 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 यो रिजना सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्सका पार्टिसिपेन्टहरू, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपालको तर्फबाट म डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत यहाँहरूलाई यो मेरो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपालको बारेमा म भन्दैछु. बेसिकली अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन अमेरिकाबाट आउनुभएका केही सिनियर डाक्टरहरूले नेपालमा आजभन्दा 20 वर्ष पहिले स्थापना गर्नुभएको हो. यसको बेसिक गोल चाहिँ नेपालमा हेल्थको मेडिकल एजुकेसन र ट्रेनिङलाई प्रमोट गर्ने नै हो. ओभरअल नेपालको हेल्थ डेलिभरी सिस्टमलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर नै यसले लामो समयदेखि नेपालमा काम गरिरहेछ. डाक्टर भूपेशले अगाडि भनि नै सक्नुभयो, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन युएस अमेरिकामा रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन हो र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपालमा रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन हो. तर हामीले दुवैले एउटै अर्गनाइजेसन जस्तो काम गरिरहेका छौँ. उहाँहरूले अमेरिकाको मा बसेका नेपालीहरू जो अघि भन्नुभयो 300 भन्दा बढी एक्सपर्टहरूको टिम हुनुहुन्छ. उहाँहरूले नेपालमा के गर्न सकिन्छ भनेर जुन सुरु गर्नुभएछ, हामीले नेपालमा बसेर त्यसलाई ग्राउन्ड लेभलमा काम गरिरहेका छौँ. बेसिकली कोलाबोरेसन हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थसँग गरेका छौँ, डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग गरेका छौँ, पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू नाम्स, पाटन एकाडेमी, राप्ती एकाडेमी, टियुटिएससँग गरेका छौँ र आउँदो दिनमा एनआरएनए, एएमडिए, एनडिए, युके यिनीहरूसँग पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ. अघि डाक्टर भूपेशले भनि नै सक्नुभयो, हामीले यहाँ अलिकति कोरोना पेन्डेमिक भन्दा पहिले भएको केही काम र कोरोना पेन्डेमिकमा हामीले ग्राउन्ड लेभलमा के गर्यौँ भन्ने कुराहरू म भन्न चाहन्छु. कोरोना पेन्डेमिक भन्दा पहिले बेसिकल्ली ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा, सर्ट टर्म ट्रेनिङमा
काम गरिएको थियो र यो अर्थक्वेकको बेलामा 2015 को टाइममा यो हेल्थ पोस्ट रिबिल्डिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बनाउने काम भएको छ। यो हामीले सिन्धुपाल्चोकमा 12 वटा हेल्थ पोस्टहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा हामीले एएनएमएफ युएससँग को फन्डिङमा हामीले काम गरेका थियौँ। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा हामीले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल एउटा बनाएका थियौँ। त्यस्तै कोरोना पेन्डेमिक भन्दा पहिलेकै हो, तर हामीले एट द मोमेन्ट अफ पेन्डेमिकमा राप्ती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा 70 लाख बराबरको आइसियू को लागि हेल्प गरेका थियौँ। त्यस्तै यो टेलिमेडिसिन वीर हस्पिटलमा, त्यस्तै चौथीमा कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर टिचिङ हस्पिटलमा 1 करोडको लागतमा अक्सिजन प्लान्ट बनाएका थियौँ र एउटा अक्सिजन प्लान्ट अनगोइङ प्रोजेक्टमा छ। कोशी अञ्चल अस्पतालको इस्टाब्लिसको प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेको छ। कोरोना पेन्डेमिकको बेलामा हामीले बेसिकली मेडिकल इक्विपमेन्ट, पिपी, N95 मास्क, फेस सिल्ड, गाउन, पेपरहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले ट्रेनिङ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन पिपी युज सम्बन्धी ट्रेनिङ NCCTF-सँग मिलेर गरेका थियौँ। नेसनल इनोभेसन सेन्टरसँग मिलेर काम गरेका थियौँ। हेल्थ फाउन्डेसन नेपालसँग मिलेर अल्ट्राभायोलेट च्याम्बर डिकन्टामिनेसन N95 मास्कको लागि गरेका थियौँ। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग मिलेर नेपालभरिका डाक्टरहरू हेल्थ केयर प्रोफेसनललाई अनलाइन ट्रेनिङ गरेका थियौँ। टेलिकन्सल्टेसन TUTH-बाट गरेका छौँ। आक्स फाउन्डेसनसँग टेलिमेडिसिन गरेका छौँ र वीरगन्जमा सानो पाइलालाई आइसोलेसन सेन्टरको ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यो जस्तै पिपी, N95 मास्क, फेस सिल्ड, गाउन डिस्ट्रिब्युसनको लिस्ट भयो। हामीले बेसिकल्ली यसमा पनि फ्रन्टलाइन काम गर्ने, फ्रन्टलाइनमा जस्तै टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, BPKIHS जस्तै हरेक मेडिकल कलेजहरूमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने रेजिडेन्टहरूलाई एट द हाइट अफ स्कार्सिटीमा चाहिँ N95 मास्कहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ। NCCTF-सँग ट्रेनिङ प्रोग्राम भयो। स्वाप ट्रान्सपोर्ट भेहिकल मिनिस्ट्री अफ हेल्थसँग मिलेर गरेका थियौँ। यो चाहिँ हामीले जस्तै टिचिङ हस्पिटलमा, कान्ति हस्पिटलमा, वीर हस्पिटलमा, कोशी अञ्चल अस्पतालमा पिपी डिस्ट्रिब्युसन गरेका हौँ। हामीले यो पिपी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बेसिकल्ली एकदमै फर्स्ट लकडाउन चैत 11 मा भयो। चैत हामीले 8-9 गतेबाट यो सुरु गरेका थियौँ। 1-2वटा इन्स्टिच्युटमा दिने बित्तिकै लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भए पनि हामीले पिपी चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा नै मोर देन 65 हस्पिटलहरूलाई, पूर्वमा मेची अञ्चल अस्पताल, कोशी अञ्चल अस्पताल, BPKIHS, वीरगञ्ज अस्पताल, चितवन, त्यस्तै पोखरा, दाङ, धनगढी 2 मिनेट बाँकी छ मलाई दिएका छौँ। टेलिकन्सल्टेसन गरेका थियौँ। स्वाब कलेक्सन भयो। यो चाहिँ स्वाब कलेक्सनको लागि हामीले एउटा बुथ बनाएका थियौँ नेसनल इनोभेसन सेन्टरसँग मिलेर। त्यस्तै NMA-सँगको यो अनलाइन ट्रेनिङ डिफ्रेन्ट गरेका त्यो मोड्युलमा गरेका थियौँ। इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने, पिपी युज कसरी गर्ने, आइसियू केयर कसरी गर्ने, मेन्टल हेल्थको पाटोहरूमा चाहिँ गरेका थियौँ। यो चाहिँ ट्रेनिङकै फोटो हो। त्यसपछि यो अल्ट्राभायोलेट च्याम्बर बनाएको, यो चाहिँ हेल्थ केयर फाउन्डेसनसँग मिलेर, यो चाहिँ हामीले टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल लगायत अरू हस्पिटलहरूमा चाहिँ गरेका छौँ, जहाँ N95 मास्क चाहिँ नेपालमा एकदमै स्कार्सिटी भएकोले त्यो एउटै N95 मास्कबाट पटक पटक कति युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमोट गर्न यो हामीले गरेका थियौँ। अब हामीले हेल्थ केयर इम्प्रुभ गर्नलाई अरू के गर्न सक्छौँ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हो। क्यापासिटी बिल्डिङ अफ पब्लिक हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसन, ट्रेनिङ फेलोसिप गर्यो, हेल्थ पोस्ट कन्स्ट्रक्सन भयो, एसेन्सियल मेडिकल सप्लाइज डिस्ट्रिब्युसन भयो, अक्सिजन प्लान्ट कन्स्ट्रक्सन भयो, CME, टेलिमेडिसिन, सोसियल प्रोटेक्सन भयो, हेल्थ केयर एवेरनेसको कामहरू गरेका छौँ। अब हामी कसरी जान सक्छौँ भने बेसिकल्ली
अब थुप्रै अर्गनाइजेसनले नेपालभित्रबाट नेपाल बाहिरबाट नेपालको हेल्थ, नेपालीको हेल्थ र नेपाल बाहिर भएको नेपालीहरूको हेल्थलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेछ र यो कन्फरेन्स पनि त्यसकै एउटा कन्टिन्युएसन हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामीले कोलाबोरेसन पार्टनर जस्तै अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ भयो, एनआरएनए भयो, एएनएमडिए भयो, एनडिए युके भयो, त्यसलाई हामीले इन्भल्भ भएर कोलाबोरेटिभ वर्क बढायौँ, ट्रेनिङ फेलोसिप बढायौँ, सिएमई बढायौँ, टेलिमेडिसिन बढायौँ भनेदेखि हामी अझै मोर काम गर्न सक्छौँ ग्राउन्ड लेभलमा। बेसिकल्ली अहिले फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि हामीले फेडरल गभर्मेन्ट मात्रै होइन, हामीले प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्मेन्टको लेभलमा पनि क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने कामहरू गर्न सक्छौँ र त्यो गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो कोलाबोरेटिभ नेटवर्कबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेल्थ केयर अवेरनेस डेभलप गर्न सक्छौँ र फाइनल्ली कोलाबोरेसन, कोअपरेसन, कम्युनिकेसन यो पार्ट चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा बसेर गऱ्यौँ भने हामीले नेपालीको हेल्थलाई निश्चय पनि प्रमोट गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। Okay, thank you, Dr. Bosnet. Excellent presentation. I think we're all doing great job educating, upskilling our colleagues in Nepal and also helping in times of need. So next we'll go to Australia, Oceania, we call it, AMDA. And presenter is Ms. Poonam Pant. She will introduce herself. Thank you. Thank you so much. Namaste, sabaijanalai. Let me just try and share my slide. Can you see my slides? Not yet, no. Aile ayo, Dr. Kush? You share the screen? Yeah, I will. Sorry, I'm so sorry. No. Sorry, I'm taking a lot of time. Aile? I will not answer that. Now? I now coming, yes. Ayo need? Okay, all right. Okay. Are you seeing slideshow or are you seeing different? We're seeing slides. Okay, all right. Slideshow now? Slideshow now, okay. Yeah. Namaste सबैजनालाई. मेरो नाम पुनम पन्त हो. म चाहिँ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ AMDA इन अस्ट्रेलिया. म चाहिँ like हाम्रो AMDA is very new, right? Compared to a lot of other organizations. We are just going into our 5th AGM. We established when earthquake in Nepal happened. I'm not a doctor, but I am the founding president's wife. Dr. Keshav Bhattrai, my husband, he's a cardiothoracic surgeon. I have a very special interest to work in the health sector. Just a quick general introduction. A very unfortunate situation, your pandemic, COVID-19. I'm going to talk a little bit about Australia, a little bit about the work we've done with COVID-19 in Australia around Oceania as well. Australia ko context ma we went into lockdown in March 2020. I think that was a very good decision by our government and our premiers. Immediately hamle NRNA bada formation of a very high level committee form bhayo, steering committee form bhayo, which was supervised by Embassy of Nepal and supported by many organizations, and AMDA, being the health organization, was a very key member. Immediately हामीले 3टा प्रोग्राम सुरु गर्यौं त्यो स्टीयरिङ कमिटीबाट. एउटा चाहिँ रिलिफ, रिपैट्रिएशन एन्ड रिहेबिलिटेसन. Pandemic situation in Australia चाहिँ अब त्यति डरलाग्दो छैन compared to rest of the world. Probably because we went into lockdown, we took the right steps at the right time. हैन, हाम्रो अब 26,885 cases so far compared to like over 30 million in the world. Last 24 hours में हाम्रो all over Australia 24 matra bhako cha, haina, death 844 matra bhako cha. I'm not going to go through all of the slides, but you can compare and you can see, like Nepal ma, Nepal sanga, especially if you compare COVID situation in Nepal, Nepal ma ta suru ma ta sabai राम्रो थियो नि, हैन. नेपालमा हुँदैन के कुरा पनि भयो नि, BCG ले गर्दा हो कि केले गर्दा हो कि किन भएन नेपालमा. We've had a few of you doctors who are on here tonight on our AMDA webinars, and we discussed that too.
Nepal has really climbed up. Australia is still managing very well. अघि मैले भने relief, repatriation, rehabilitation हैन relief program मा के भयो त and remember I said NRNA led the program supervised by Embassy of Nepal and AMDA was a very key part of that team because it is a health organization. तीनटा program सुरु भइहाल्यो delivery of food packages because economic impact त एकदम big थियो. There was a lot of economic impact with people. So we had to make sure that they were comfortable and secure. Counseling, that's something we're seeing even more today. Mental health issues we're seeing a lot more today. And support, just general support. What do they need? त्यति बेलामा अब NRNA health team, AMDA was very involved, part of that health team. We donated a lot of testing kits to government of Nepal. Testing kits and PPEs, and especially PPEs we threw out there. We did a lot of like educational programs. It's a pandemic. It's something that has never happened before. Sabaijanalai confusion cha, sabaijanalai denial pani cha. So what do? Education was very key thing in this. So hamle radio broadcasting workshops sabai garyam. In Nepal ko context ma Nirat, hamle Nirat bada chai ekdamai धेरै काम गर्यौं. Nirat means Nepalese International Rapid Assessment Team. So AMDA got very involved with that. We हामीले financially contribute पनि गर्यौं अनि त्यहाँबाट हामीले धेरै PPE हरु पनि distribute गर्यौं. हामीलाई काम गर्दै जाँदा चाहिँ कस्तो भयो भने AMDAलाई we realized repatriation was a big thing. There was a lot of people stuck overseas. Australia ko context ma there were a lot of students all of a sudden online studies ma jana paउँछ. They don't need to be here. They could be back home not paying rent and not paying food money. घरमै बसेर पनि पढ्न पाउँछ उनीहरुले. त्यो भएर repatriation was very important there. But likewise कति प्यारेन्ट्सहरु टुरिस्ट भिजामा आएको, कति प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँ घुम्न आएको, उहाँहरुलाई पनि they were stuck here. हाम्रो प्यारेन्ट्सहरु भनेको मन्दिर जान्छ, सोशलाइज गर्छ, आफ्नो हुन्छ नि वरिपरिको मान्छेहरुसँग बस्छ. They were very distressed. They needed to be repatriated. अनि त्यस्तै फेरि कति मान्छेहरुलाई चाहिँ mental health issuesहरु पनि देखिन थाल्यो. They also needed to be repatriated. So that became a big focus between this whole steering committee that was formed with NRNA, Embassy of Nepal, and AMDA. And we started to look at, कसले के गर्ने यसलाई, कसले के गरेर कसरी चाहिँ हामीले यहाँको मान्छेहरुलाई चाहिँ टेक केयर गर्ने. Logistical issues थियो number 1, flights हरुको problem of borders were closed, अब त्यसलाई त अब government सँग यहाँको government of Nepal सँग काम गर्नु पर्यो. So we had that team formed and NRNA took the responsibility for taking that whole repatriation thing forward, and AMDA worked on looking at the health aspect. What do we do from the health aspect? यहाँबाट कसरी पठाउने safe भएर वहाँ कसरी नै safe राख्ने. We started to look at that program. त्यही अब अघि भने जस्तो NRNA led that program. एउटा high level committee form भयो. अनि त्यसमा चाहिँ we started to like prepare a pre-travel questionnaire, like risky patient ko. We started to identify that. Airplane भित्र के छ, WHO standard मा कति छ अब like कुन खाना दिन पाउँछ, कसरी कुन खालको social distancing गर्नुपर्छ, त्यो सबै we started to provide reports for that. Screening at the airport यहाँ and in Nepal we started to prepare that. Temperature checking in Nepal we started to work towards a team that was going to do that. PCR was a big thing here, very big thing here. At the time when we started repatriating, 7 days, within 7 days windows ma chahi hamle PCR testing negative गरेर पठाउनु पर्ने थियो. त्यसमा चाहिँ AMDA took a very big role. We have a lot of GPs in AMDA. वहाँ GPहरुले हामीलाई धेरै help गर्नुभयो. The first slot that went through, we actually, believe it or not, we actually worked with pathology providers and provided free PCR testing. We knew it wasn't going to be sustainable. First ma pataiyo Second thing, we started educating we started educating what PCR is, why you need to do this, कुन बेलामा गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ. अनि कति ठाउँमा चाहिँ अब एउटा टेक्स्ट आउँछ के हाम्रो अस्ट्रेलियामा चाहिँ we get a text like who gets tested gets a text, you are negative. अब government of Nepal नमान्ला. AMDA started issuing certificates to test like follow up garera with the doctor, with the testing center, follow up garera with the patient. We started issuing certificates. So we took a very active role in that as well.
अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ उ पनि गर्यो के लाइक अब नेपालमा यो चाहिँ फेरि यो एनआरएनए लेड टिमले चाहिँ हामीलाई नै जिम्मा दिएको थियो कि व्हाट डु यु डु व्हेन यु ल्यान्ड अन द अदर साइड हामीले चाहिँ 14 days क्वारेन्टाइन रुल हैन त्यति बेला 14 days नै थियो तर कम्पल्सरी थिएन हैन तर we found like reasonable cost hotels हैन reasonable cost settings कहाँ गएर बस्ने कसरी बस्ने हैन खानादेखि लिएर सबै we did work on that. And we had a medical team ready on the ground. If they were to take up very small cost, they were ready to take up. We were gonna provide a doctor who was gonna look after that passenger from the time they landed, and for the 2 months with all the follow-up. Amdali Oceana ma ke garyo ta, हैन Amdali da yo repatriation ta garyo. We really dived into it and started educating people. I think within a couple of weeks of lockdown, we started webinars. हाम्रो every Sunday webinar हुन्छ अघि पनि म भर्खरै एउटा webinar गरेर आएँ हैन we are finding a lot of issues we are covering. त्यो webinar मा चाहिँ we started from like relevant information. पहिला के हुन्थ्यो के छ त कोभिड को सिम्पटम्स देखि लिएर मेन्टल हेल्थ देखि लिएर अब आजकोमा चाहिँ we talked about Victoria ko second wave and we've already worked out domestic violence is becoming an issue. Next 3 हाम्रो episode saying domestic violence ma auna thalecha हैन we started bringing social media messaging informations flyers हैन we also had hotline free hotline doctors hरु हाम्रो एमडा को doctors हरु hotline मा बस्नु हुन्छ हैन त्यो any question anybody has around anything to do with covid त्यो छ अनि हामी लिएज गरिरहेको छ एनआरएन अस्ट्रेलियासँग नि हामी एकदमै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ एनआरएन अस्ट्रेलियासँग वी पार्टनर्ड रियली वेल एज वेल टु प्रोभाइड अ लट अफ थिङ्स हामीलाई यहाँ कहाँनिर डिसपोइन्टमेन्ट भइरहेको छ भने वी आर नट गेटिङ अ लट अफ हेल्प फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल है हामीले अर्ली अन जे मागेको हामीले के पनि पाएको छैन नो लाइक टेम्परेचर स्क्रिनिङ पाएको छैन हैन अब हामीले त्यो एउटा प्रोग्राम पनि बनाएको थियो हैन लाइक विथ एनआरएनए हेल्थ कमिटी एमडा वाज इन्भल्भ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अगाडि लैजाने हैन एउटा रिप्याट्रिएसन प्रोग्रामकै भनौँ न रिप्याट्रिएसन प्रोग्रामको नै हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाएको थियो त्यसको पनि हामीले सबमिट गर्यौँ जवाफ आएन हैन त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम चाहिँ भइरहेको छ हैन somehow we need to work towards it and all the time we're getting conflicting messages के and all the time messages are changing so quickly and we're not getting information at the right time. फेरि रिप्याट्रिएसन फ्लाइटहरु सुरु भएको छ नट थ्रु एनआरएनए नट थ्रु एमडा तर एमडा कहिले पनि पछाडी हट्नेवाला छैन हैन एनआरएनए नगरे पनि गभर्नमेन्ट अफ नेपालले नगरे पनि when other travel agencies are asking us about PCR questions health questions we are helping तर unreasonable कुराहरु चाहिँ आइराछ के like right now apparently 72 hours को विन्डोमा चाहिँ PCR रिपोर्ट आउनु पर्छ how the hell do we manage that हैन त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ. Hopefully, government of Nepal will work very closely with us, and we can deliver. That's what I would like to see. And मलाई यो chance दिएकोमा चाहिँ thank you so much. Have I covered well, Dr. Kush? Yeah, have I overrun? Yeah, it's all wrapped up very well. Thanks. And then now we'll move to the next. Have you finished? Yeah. Yes. Thank you so much. Good night, guys. So we'll move to Dr. Nitesh Arial from Middle East. Thanks. नमस्ते सबैजनामा म डाक्टर नितेश अरियाल म मिडल इस्टमा 2011 देखि काम गर्दै आइरहेको छु र सर्वप्रथम मैले मिडल इस्टको बारेमा अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ. आई एम सरी आई डोन्ट ह्याभ स्लाइड्स टुडे बिकज आई डोन्ट ह्याभ मच टु से अबाउट मिडल इस्ट हेल्थ टिम किनभने हामीहरू यहाँ एकदम धेरै कमको मात्रामा हेल्थ वर्कर्सहरू छौँ यहाँनिर. आई डोन्ट नो वाइ किन नेपालीहरू यति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न मिडल इस्टमा आउनलाई अथवा उहाँहरूलाई यहाँको थाहा नभएको हुन्छ हेल्थ केयर सिस्टममा कसरी इन्टर गर्ने भनेर त्यो पनि हुनसक्छ. बट इट्स गुड द्याट यु आर आउट अफ नेपाल एन्ड यु आर सर्भिङ फर द नेपालिज पिपल. सो म 2011मा जब यहाँ आएँ मेबी आई वाज द फर्स्ट नेपाली स्पेसलिस्ट मेडिसिनमा चाहिँ थिएँ एमङ द फ्यु. अरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर एकदमै कम र आफ्नै एउटा सेटअप खोलेर मैले 2011 देखि यहाँनिर एउटा इन्डस्ट्रियल एरियामा एउटा लेबर एरियामा काम गरिरहेको छु. अब मिडल इस्टको कुरा गर्दाखेरि अब मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको कतारलाई हो. कतारमा अराउन्ड 300,000 त्यतिखेर अझै अलिकति बढी हुनुहुन्थ्यो अराउन्ड 4.5 लाख 4.5 लाख चाहिँ नेपालीज हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर
तर कम्पेयर टु द्याट नेपालीज हेल्थ केयर वर्कर्स वेयर भेरी लेस। भनौँ न अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि पनि वी डोन्ट ह्याभ मोर देन 25 हेल्थ केयर वर्कर्स होला यहाँनिर। अनि अब अरू मिडल इस्टको कन्ट्रिजहरूमा भनौँ न सौदी भयो, सौदी अरब, त्यहाँ चाहिँ एराउन्ड 1.5 नेपालीजहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि एकजना मात्रै हामीले धेरै यो नेटवर्क खोज्ने कोसिस गऱ्यौँ हेल्थ केयर वर्करहरूको। खोज्दाखेरि हामीले एकजना डक्टर भेटायौँ, जिपी डक्टर, उहाँ एमबिबिएस गरेर त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर कुवेतमा पनि धेरैको सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यहाँनिर एउटा पनि हामीले यो हाम्रो एनआरएनएको नेटवर्कबाट जाँदाखेरि पनि हेल्थ केयर वर्कर्सहरू भेटेनौँ हामीले। त्यस्तै ओमानमा पनि भेटेनौँ। दुबईमा हामीले एकजना डर्माटोलोजिस्ट डक्टर भेट्यौँ, अनि त्यसपछि 1-2जना नर्स भेट्यौँ। यो चाहिँ अब हामीले खोजेर हाम्रो यो एनआरएनएको जुन बेलामा कोरोना पेन्डेमिक बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा टिम बनाउने डक्टर सञ्जीवले जुन एउटा गर्नुभयो, त्यसमा हामीले खोज्दै जाँदाखेरि नभएको कुराहरू म भन्दैछु। दुबईमा पनि एराउन्ड 200,000 नेपालीजहरू एराउन्ड हुनुहुन्छ, र त्यहाँ पनि नेपाली हेल्थ केयर वर्कर एकदम लेस। अब त्यो थाहा छैन मलाई किन नेपाली डक्टर्सहरू, नेपाली नर्सेसहरू त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनु न, अथवा उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो। अब हाम्रो यो मिडल इस्टको टिममा चाहिँ म चाहिँ 2011-12देखि धेरै नेपालीहरूलाई हेर्दै आइरहेको छु होइन। आफ्नो तरिकाले आफूले धेरै कामहरू गरेँ होला, धेरै नेपालीहरूलाई फ्रीमा हेरेँ होला, अथवा धेरैलाई सक्नेसम्म डिस्काउन्ट गराइदियो होला, अथवा धेरैलाई काउन्सिलिङ गरेँ होला, तर मैले एउटा टिम भेटिरहेको थिएन। यो टिम चाहिँ मैले कहिले भेटेँ भन्दाखेरि डक्टर सञ्जीवले मलाई फोन गर्नुभयो यो कोरोना हुँदाखेरि। उहाँले के भन्नुभयो भने यो हामीले एउटा रिजनल टिम बनाउँदैछौँ, त्यसमा तपाईँले चाहिँ मिडल इस्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो मार्च अप्रिलतिरको कुरा हो। अनि त्यसपछि मलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिरहेको थियो, किनभने एउटा टिममा बसेर काम गर्नु र एक्लै काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। किनभने एउटा टिममा गइसकेपछि यु आर वेल नोन एन्ड तपाईँले भनेको कुराहरू एउटा कुनै निकायसम्म जान्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ। जस्तै अब एम्बेसीमा भन्नलाई मलाई सजिलो हुन्छ, किनभने म एउटा एनआरएनएको टिमबाट गइरहेको थिएँ, मलाई जे भन्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ ओके आई एम भेरी ह्याप्पी टु हेल्प फर द नेप्लिज भनेर भने। अब त्यतिखेर यहाँनिर कोरोना हुँदाखेरि अब धेरै नेपालीहरू एउटा क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा बसेकाहरू छन्, र अरूभन्दा पनि सबभन्दा अलिकति डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर के थियो भने धेरै जसो यहाँनिर अनस्किल्ड र अनएजुकेटेड भनौँ न, अब एसएलसी पास नभएकाहरू पनि धेरैजना छन्, अहिले पनि थिए। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ कसरी बुझाउने, यहाँ चाहिँ धेरै अतालिएर बसेकाहरू नेपालीहरू थिए। कोरोना हुने बित्तिकै अब भनौँ न अब कसैलाई लगेर आइसोलेसनमा राखिदिएको छ। अब त्यहाँनिर किन आइसोलेसनमा राखियो, मलाई के कारणले राखियो, कोरोना भनेको एकदम डेन्जर हो कि कस्तो हो भनेर चाहिँ उनीहरू एकदम अतालिने, स्ट्रेसमा जाने होइन। अब के गर्ने, डक्टरहरू आएर मलाई चेक गर्दैन, मलाई आइसोलेसनमा राखेको छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यस्तो भएपछि अब एम्बेसीमा चाप पर्न थाल्यो। एम्बेसीमा किन चाप पर्यो भने अब उनीहरूले फोन गरे एम्बेसीमा फोन गरेपछि एम्बेसीले पनि के गर्ने, एम्बेसीमा पनि डक्टर एकजना नेपाल सरकारको डक्टर त हुँदैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूसित कसरी वर्कआउट टिम अप गर्ने, टिम मिलाएर जाने भनेपछि अनि उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि म डक्टर सञ्जीव मिलेर चाहिँ हामीले ठिक छ ल मेरो एउटा नम्बर दिन्छु, टेलिफोन नम्बर, त्यो नम्बरमा यदि कोही आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा कोहीलाई समस्या परेको छ भने चाहिँ मेरो नम्बर दिनुहोस्, उनीहरूलाई सकेसम्म मैले चाहिँ हेल्प गर्छु भन्ने हिसाबको एउटा हामीले चाहिँ त्यो नेटवर्क बनायौँ। सोसियल नेटवर्कमा चाहिँ एम्बेसीले मेरो फोन नम्बर राखिदिनु भयो। अनि त्यो फोन नम्बरमा यस्तो धेरै रेस्पोन्स आयो, यति धेरै फोन आउनु थाल्यो, यति धेरै मेसेज आउनु थाल्यो कि त्यो मैले आफैले धान्नै नसक्ने भएँ। कतिले त गाली गरेर पनि मेसेज गर्नुपर्छ, तपाईँलाई मैले 2 दिन भइसक्यो मेसेज पठाएको किन गर्नु भएन भन्दाखेरि आफूले सरी भन्दै पनि उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने अवस्थामा थिएँ, किनभने नेप्लिजहरूको लागि हामीले गर्नुपर्ने। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले गरेको चाहिँ एउटा टेलिमेडिसिनको सेवा चाहिँ एकदमै राम्रो भयो, त्यतिखेर एकदमै इफेक्टिभ भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ धेरै नेपालीहरूलाई सम्झायौँ यस्तो यस्तो हो कोरोना चाहिँ। अब यङ एजमा चाहिँ अब यहाँ किनभने लेबर वर्कर्सहरू हुन्छ, धेरै जस्तो यङ एजमा आएकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यति धेरै रिस्क हुँदैन, हेर्नुहोस् तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस्, आफूलाई स्वस्थ राख्नुहोस्। आफूलाई स्वस्थ राखेपछि कोरोना आफै ठिक भएको धेरै रेकर्डहरू छ र यसमा खासै औषधि चाहिँदैन, तपाईँलाई सिम्टम्स छैन भनेर हामीले धेरै तरिकाले सम्झायौँ। अनि उहाँहरूले पनि बुझ्दै जानुभयो, हुँदै गयो, बिस्तारै बिस्तारै रिकभर हुने रेट पनि बढ्दै गयो। अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ एउटा अब भनौँ न अब कोरोनासँग खासै डराएर नेपालीहरू त्यस्तो अत्तालिएर जानेहरू त्यस्तो धेरै छैनन् यहाँनिर।
तर पनि अब हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो स्ट्रेसमा गएकोहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो मेन्टल स्ट्रेसबाट चाहिँ कतिले सुसाइड पनि गरेको कुराहरू यो मिडल इस्टमा आयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3वटा वेबिनारहरू गऱ्यौँ जसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थमा के हो, सुसाइड भनेको के हो, सुसाइड भनेको किन गर्नुहुन्छ, किन गर्नु हुँदैन, यसबाट कसरी जोगिने, डिप्रेसनको सिम्पटम्सहरू के हो भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो तरिकाले कसैलाई नसोधेर हामी एउटा डाक्टर सञ्जीव हुनुहुन्थ्यो र म हुन्थेँ र हाम्रो टिमले गरेर नेपालका डाक्टर साहबहरूसित मिलेर हामीले सकेसम्म एवेरनेस गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। तर अलिकति मलाई लागेको जुन थियो, जुन हामीलाई जुन सपोर्ट मिल्नु पर्थ्यो, जसलाई जुन चाहिँ हाम्रो मेसेजहरू चाहिँ अझै धेरै वाइड स्प्रेड जानु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ कुनै एउटा एङ्गलमा नपुगेको जस्तो पनि लाग्यो। किनभने हुनसक्छ हाम्रो मिडल इस्टको टिम चाहिँ अलिकति सानो भयो र मिडल इस्टको टिममा चाहिँ हामीले धेरै नेटवर्क बनाउन नसकेर हामीले धेरै मेसेजहरू पठाउन सकेनौँ। त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम भयो। र अब अर्को कुराहरू चाहिँ अब अहिले त अलिकति कोरोनाको डर कम हुँदै गयो होइन। अब यहाँको अर्को अब यो भनौँ न, मिडल इस्टमा म कतारलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। कतारमा चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टम चाहिँ के भइदियो भने एउटा चाहिँ सबै धेरै जसो नेपालीको स्मार्टफोन छ र धेरै जसोसित यो जस्तै भनौँ न वाइफाईको अथवा सेलुलरको प्रोभिजन छ। र यहाँ कतार सरकारले गरेको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले एउटा एप्लिकेसन डेभलप गर्नुभयो, जुन एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीहरूसित कलर कोडिङ भयो। जस्तै 3-4वटा कलर कोडिङ थियो जसमा रेड, येल्लो, ग्रिन र ग्रे 4वटा कलर कोडिङ थियो। मैले त्यो कुरा मैले नेपालमा पनि गर्ने कोसिस त गरेको थिएँ तर खासै भएन होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने रेड भनेको पोजिटिभ, रेड भनेको पोजिटिभ। त्यो मान्छे तपाईँ म यदि नर्मल छु भने यो त्यो मान्छे मेरोमा आउँदाखेरि मलाई मेसेज आउँथ्यो, मलाई वार्निङ आउँथ्यो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको क्लोज प्रोक्सिमिटीमा कोरोना पोजिटिभ छ भनेर। त्यस्तै अब नर्मली कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले ग्रिन भनेको नेगेटिभ, कुनै पनि चाहे डिपार्टमेन्टल स्टोरमा होस्, चाहे मेरै क्लिनिकमा कुनै पेसेन्ट आउँदाखेरि पनि उसको एप्लिकेसन चाहिँ ग्रिन भयो भने मात्रै हि इज अलाउड टु इन्टर इन्टु द क्लिनिक। त्यो हिसाबले एकदमै धेरै कतार सरकारले अथवा यो मिडल इस्टमा चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो। र अब यो अरू खासै काम त अब धेरै गर्न सकिएको छैन नेपालीजहरूको लागि, तर अझै पनि धेरै गरौँ भन्ने चाहना चाहिँ छ। र यो टिममा जुन रहेर डाक्टर सञ्जीवले मलाई यो टिममा इन्क्लुड गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सम्पूर्ण लाई के भन्न चाहन्छु भने मिडल इस्टमा धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नेप्लिज डक्टरको नेपाली भाषामा बोल्न सक्ने डक्टरको खाँचो छ, हेल्थ केयर वर्करको खाँचो छ। र हामीहरू एउटा टिम बनेर, किनभने धेरै इन्डियन डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, धेरै फरेनरहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर, किनभने उहाँहरूको यो जुन मिडल इस्टमा उहाँहरूको आफ्नै डक्टर्सहरू एकदम कम भएको भएर धेरै जसो बाहिरबाट आएकाहरू, अमेरिकाबाट, युरोपबाट आएका डक्टरहरू, किनभने यो देशमा ट्याक्स लाग्दैन अहिलेसम्म पनि, ट्याक्स फ्री भएको भएर धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अलिकति फाइदा भनेको नेपालीलाई हेरेर तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा विदेशको भूमिमा नेपालीलाई हेरेर आफ्नो पेसालाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म यसबाट चाहिँ ओके हस् यति भन्दै म थ्याङ्क यू फेरि पनि भन्न चाहन्छु। र यो मिडल इस्टको टिमलाई सपोर्ट गरिरहनु हुन सबैलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ वी मुभ, अब हामी चाहिँ डाक्टर अलिनीकोमा जान्छौँ। डाक्टर अलिनी पोखरेल, थ्याङ्क यू। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युट। डाक्टर कोस मेरो टाइम हो, मेरो टाइम हो। हजुर सुशुभा, ऑल योर्स। नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर एलिनी पोखरेल सुवेदी, पोल्यान्डबाट। अलिकति आज चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन भन्दै गर्दाखेरि म इन्डिया टिमको पनि इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। म चाहिँ पोल्यान्डमा बस्छु, तर मलाई सिनियरहरूले र साथीहरूले इन्डिया टिमलाई लिड गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। म त्यसलाई कसरी हुन्छ छु। र इन्डिया टिमको इन्ट्रोडक्सन गर्दै गर्दा मैले सबभन्दा पहिला त्यहाँका टिम लिडरहरू जोसँग मैले सुरुवातदेखि कुरा भयो, उहाँहरूसँग
हामीहरूको कोअर्डिनेटबाट एनआरएनए ले त्यहाँ टिम खोल्न सफल भयो। म उहाँहरूको नाम लिन चाहे। हुनुहुन्छ मिस्टर बालकृष्ण पाण्डे, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर सागर पौडेल, उहाँ चाहिँ एम्समा काम गर्नुहुन्छ। साथै अर्को एकदम एक्टिभली लाग्ने पूजा पाण्डे बहिनी पनि हुनुहुन्छ। म भन्छु कि इन्डिया टिम चाहिँ हामीहरूले सुरु गरिन्थेन होला। यसपछि म इन्ट्रोडक्सनमा आएँ। म चाहिँ पोल्यान्डमा बस्छु 20 वर्षदेखि। इन्टेरियर मिनिस्ट्री हस्पिटलको अन्डरमा काम गर्छु। अहिले मेरो हस्पिटल कोरोना भाइरस लागेको बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटल पनि बनाएको थियो, तर अब बिस्तारै फेरि ब्याक आइँदैछ नर्मल ट्रिटमेन्टमा। म त्यो बाहेक सानैदेखि समाज सेवा गर्ने मन पराउने र पोल्यान्डमा सुरुवातदेखि नै एनआरएनको फाउन्डिङ मेम्बर पनि छु र फर्मर आइसिसी मेम्बर थिएँ र अहिले हाल म एनआरएनएको हनरेरी काउन्सिल मेम्बर पनि छु। साथै अहिले जब पेन्डेमिक सुरु भयो त्यसपछि एनआरएनएले गठन गरेको हाई लेभल कमिटीमा पनि मलाई मेम्बर रहने अवसर र यसको नेपालीहरूको लागि अरू फर्दर काम गर्ने अवसर मलाई दिनुभएको छ। अब म तपाईहरुलाई अलिकति टिमको कुरा मात्रै भन्दै टिम कसरी सुरु भयो भन्नुभन्दा पनि थोरै यो पेन्डेमिकमा एज अ होल एनआरएनले कसरी काम गर्यो र इन्डिया टिमसम्म हामी कसरी पुग्यौं भन्ने कुरा थोरै भन्न चाहन्छु। डिसेम्बर 2019 मा जब डिसेम्बरमा हामीहरूको वुहानबाट कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन सुरु भयो, आउटब्रेक सुरु भयो। त्यसपछि केही समयसम्म त यसलाई लाइटली लियो, तर जब हामीहरू मार्च 11 मा पुग्यौं त्यतिखेरसम्म वर्ल्ड वाइड 114 कन्ट्रीहरूमा इन्फेक्सन भइसकेको थियो, फैलिसकेको थियो कोरोना भाइरस। त्यसपछि डब्ल्युएचओले डिक्लेयर गर्यो, पेन्डेमिक डिक्लेयर गर्यो। त्यसको साथसाथै एनआरएनएले पनि अब यो पेन्डेमिक डिक्लेयर गरेपछि त्यसको लगत्तै पछि युरोपमा सबभन्दा पहिला इफेक्ट भयो। इटाली, स्पेन, फ्रान्स, युके, बिस्तारै अरू संसारभरिका अरू देशहरूमा पनि इन्फेक्सन सुरु भयो र यसको लगत्तै हाम्रो एनआरएनएको आइसिसी कमिटीले हाम्रो प्रेसिडेन्ट कुमार पन्तज्यू लगायत उहाँहरूले छलफल गरेर हामी बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ उहाँहरूले टाइमली एउटा इनिसिएटिभ लिएर हाई लेभल कमिटीको गठन गर्नुभएको थियो। हाई लेभल कमिटीले पछि कसरी काम गर्ने भन्दै जाँदाखेरि हाम्रो ग्लोबल हेल्थ कमिटीको सहयोग लिएर हर देशमा एनसिसीहरूलाई मोबिलाइज गरेर हामीले कसरी यो कोरोना भाइरसको मिटिगेसन गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले चाहिँ नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौं। र त्यतिखेर सुरुवातको टाइममा जब हाई लेभल कमिटी गठन भयो त्यतिखेर खासै इन्डियाको बारेमा हामीले सोचेका थिएनौं, किनभने इन्डियामा पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा अरू देशहरूमा युरोप, अफ्रिका, मिडल इस्ट, अस्ट्रेलिया, युएसए हरूमा हामीहरू मेडिकल पर्सनलहरूलाई मोबिलाइज गरेर एनआरएन एनसिसीहरूलाई मोबिलाइज गरेर विभिन्न डक्टर्सहरूका एसोसिएसनलाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्यौं। त्यसपछि
जब पछि सुरुमा नेपालमा इन्फेक्सन त्यति भएको थिएन र इन्डियामा पनि त्यति इन्फेक्सन भएको थिएन, त्यो कारणले पनि हुनुपर्छ कि हामीहरू त्यति हाम्रो ध्यान इन्डियातिर गएन। जब इन्डियामा र नेपालमा इन्फेक्सन सुरु हुन थाल्यो त्यसपछि हामीहरूले इन्डियामा रहनुभएका नेपालीहरूलाई पनि केही हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो डाक्टर ले 2 मिनेट मात्र है। थ्यांक यू। अनि हामीले के गर्यौं भने इन्डियालाई पनि एक्लै छोड्नु हुँदैन, किनभने इन्डिया भनेको देश म्याक्सिमम नेपालीहरू नेपाल बाहेक बस्नुहुन्छ। 65 लाख जति नेपालीहरू बस्नुहुन्छ, जहाँ नेपाल सरकारले पनि त्यति हेल्प गर्न सकेको छैन र इन्डियामै रहेका नेपालीहरूले पनि एक आपसमा सहयोग गर्दै पनि अब म्याक्सिमम नेपाली त्यहाँ भएको कारणले सहयोग गर्न असक्षम र उहाँहरू ड्रेन आफ्नो पोसिबिलिटीहरू ड्रेन भइसकेको जस्तो महसुस भएको कारणले मैले हाई लेभल कमिटीमा इन्डियामा एनआरएनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरालाई उठाएको थिएँ। त्यसमा डाक्टर पुरुष श्रेष्ठ, डाक्टर सञ्जीव सापकोटा लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले इन्डिया टिमलाई गर्न जुनको अन्तिमसम्म सक्सेस भयौं। त्यसपछि हामीले यी 3टा पोइन्ट एनआरएनको 3टा पोइन्ट रिलिफ, रिप्याट्रिएसन र रिहेबिलिटेसनलाई नै लिएर अगाडि बढायौं। इमिडिएट रिलिफको लागि चाहिँ हामीले मेडिकल फिल्डमा हेल्प गर्यौं, कसरी चाहिँ त्यहाँ डेस्कहरू खडा गर्ने के गर्ने भन्ने ती कुरामा हेल्प गर्यौं भने अरु फाइनान्शियल सपोर्ट त्यहीका साथीहरूले गर्नुभएको थियो। र रिहेबिलिटेसनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एकदम कमी भएको छ। इन्डियाबाट नेपाल फर्केर गएका साथीहरू फेरि नेपाल फर्केर गएका साथीहरू नेपालमा खाना नपाएर बरु इन्डियामा त गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ खाना नपाएको ठाउँमा कतिलाई खाना दिन्छ भनेर फेरि अहिले चाहिँ रिप्याट्रिएसन उल्टो वेजमा भइरहेको छ। उनीहरू फेरि इन्डिया फर्किँदैछन् भन्ने मैले सुनेको छु, किनभने इन्डियामा एकदम नेपाल फर्केका नेपालीहरूले एकदम घृणा उहाँहरूले महसुस गर्नु परेको थियो। बाटोमा पहिला नेपाल पुग्न नै समस्या परेको थियो, पछि नेपाल पुगिसकेपछि पनि गाउँमा उहाँहरूलाई कोरोना भाइरस लिएर आयो भन्ने जस्ता यस्ता शब्दहरू युज गरियो। उहाँहरूलाई बायस फिल डाक्टर साहब राख्नु पर्यो है त। ल थ्यांक यू सो मच। मैले सक्न त सकिन तर थ्यांक यू सो मच डाक्टर कोस। थ्यांक यू। we don't have much time and आशिष कति टाइम छ हामीसँग डिस्कसन गर्नलाई? आशिष anyway while we are getting online Dr. Bodha Subedi, can you I'll give you floor for another few minutes. Thank you very much. सर्वप्रथम त मैले के भन्न चाहन्छु भने अब समय हुन्छ कि हुँदैन, म प्रोग्रामको चेयर भएको हिसाबले सेकेन्ड ग्लोबल कन्फरेन्सको चाहिँ प्रोग्राम कमिटीको चाहिँ चेयर भएको हिसाबले सम्पूर्ण कोअर्डिनेटरहरू, सम्पूर्ण मोडरेटरहरू र सम्पूर्ण स्पिकरहरूलाई तपाईहरुको हार्ड वर्क, तपाईहरुको टायरलेस कन्ट्रिब्युसन को लागि म चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै सम्पूर्ण हामीहरू नेपालीहरू मिलेर यो कन्फरेन्सलाई सफल बनायौं भने हामीहरू सबैको सफलता पनि देखिन्छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यसको साथसाथै मैले अघि छुटेका केही कुराहरुमा मैले एड गर्न चाहन्छु। युरोप हेल्थ टिम एउटा बेसलाइन भएको हुनाले यसको इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ छ। यसमा चाहिँ डाक्टर सुनिल शाह युकेबाट र डाक्टर शम्भु आचार्य युकेबाट जसले मलाई धेरै चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। प्रोफेसर गणेश आचार्य स्विडेन, डाक्टर सुरज थापा नर्वे, उहाँहरूको साथलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सुन्दरी लामा स्पेनबाट उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यलिनी पोखरेल सुवेदी जस्तै यो पेन्डेमिक पिरियडमा आफ्ना अनुभवहरूलाई नेपालीहरूसँग बाँडेर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई जसले यो कन्फरेन्स सफल गराउनलाई सहयोग गर्नुभयो, साथै प्रोग्राम कमिटीका मेम्बरहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धन्यवाद भन्दै मैले अन्त्य गर्छु। थ्यांक यू।
Thank you, Dr. Subedi. यो चाहिँ एकदम fruitful session भयो. I think the conclusion चाहिँ अब main message चाहिँ we all want to help Nepal in somewhere or other. So सक्यो भने we will go there and help. नसक्यो भने telemedicine, telehealth त्यसरी गर्ने हैन. अनि we need to kind of collaborate all together. And the main issue is how to get Nepal on board, Nepalese government on board. यसमा Dr. भूपेन्द्र बस्नेतको केही एडभाइस होला? हजुर, धन्यवाद कुष्टक साहब। एकदमै फ्रुटफुल सेसन भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले यसो अहिले आइडिया बनाउँदै थिएँ। वास्तवमा अब अस्ट्रेलियामा मेडिकल एसोसिएसन छ, तपाईहरुको अमेरिकामा छ, अनि रिजनल टिम छ, एनआरएनए को टिम छ। अब एएनएमएफले त लामो समयदेखि ग्राउन्डमै बसेर अमेरिकाको टिम र नेपालको टिम मिलेर काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्यो चाहिँ तपाईहरुको थुप्रै अब यो माने कन्ट्रिब्युसन छ, कन्ट्रिब्युसन गर्न खोज्नु भएको छ, तर ग्राउन्डमा काम गर्ने मान्छे भएन कि जस्तो पनि मलाई फिल भयो। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा कोलाबोरेटिभ पार्टनर हुन सक्छौं र हामीले लोकल्ली कोलाबोरेट हामीले ग्राउन्ड वर्क गर्यौं भने यो टिमको कोलाबोरेसनले चाहिँ नेपालको हेल्थ सेक्टरमा डेफिनेटली एकदम माइलस्टोन चेन्ज गर्न सक्छ जस्तो लागेछ। यसलाई चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ। Excellent, great idea. Dr. Sanjeev, you got any suggestion? No, like एकदमै great यो हम डिस्कसन र इन्टरेक्सन भयो र हामीले भिजन गरेको जुन हामीले चाहिँ यो थट जुन एउटा internationally working Nepali origin doctors all the way from Australia, Europe, Asia, UK, Scandinavia, Norway, Nordic region, Africa. Even अहिले हाम्रोमा we still lacking South America, believe me or not, Brazil ma, Costa Rica का doctors हरू पनि अझै पनि बाँकी. So it's a effort. I mean United States of America, Canada ma, जुन अहिले जुन साथीहरुले भन्नुभयो, it's a marathon. So you got the gist. I mean we want to create a global alliance of health professionals of Nepali origin. So this is not an overnight task, like, Rome was not built in a day, right? It takes time. So we are on a track now. I think we're all together. So moving forward, there will be so many obstacles and so many challenges, but if we keep that vision on, I mean, okay, we want to create this alliance, and सबै साथीहरुले भन्नु डाक्टर भुवन भने जस्तै डाक्टर नितेशले भने जस्तै अल द वे फ्रम डाक्टर सरिता त्यसपछि डाक्टर बोधाले अलि भर्खर भन्नुभयो डाक्टर कुश धेरै अगाडिदेखि काम गर्नु भएको छ सबैजना डाक्टर भूपेश भेरी हार्ड वर्किङ डाक्टर एलनी यहाँ डाक्टर खोजु भेरी सिनियर हियर हैन उहाँले धेरैवटा कुरा हामीलाई राख्नु भएको छ सबैजनाको जुन एउटा प्रयास छ डाक्टर सुनिल he has been like he said he has been organizing so many great things. So we all were working in silos. म पनि यतापट्टि गरेथे. We all had the same vision. Unite the doctors, unite the health professionals. तर त्यो हाम्रो त्यो भिजन सबैको थियो तर त्यो एउटा यो भइरा थिएन. तर यसको अब यो फोरमबाट let's move forward. So many challenges, so many obstacle, but moving forward अब यो team एउटा loose network of physicians and health professionals of doctors, health doctors around the world who are originated in Nepal. त्यो किसिमको हाम्रो एउटा जुन एउटा ग्रुप छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि there are so many things that we can do, like in one अब तुरुन्तै अब in couple of hours हामी एउटा declaration of global Nepali health हामी गर्दैछौँ. त्यसमा तपाईहरुले धेरै जनाले पनि इनपुट दिनुभएको छ. त्यो डिक्लेरेसनमा यो कुरा भनेको छ हामीले चाहिँ we want to include this network as a one of the primary outcome. अनि अरु कुरा के भने तपाईहरु सबैजना आफ्नो आफ्नो independent organization हुन्छ. ANMF is a totally independent and working together so many areas. हाम्रो Nepalese Medical Association in UK is an independent organization, Australia, but then while we are working independently, sometimes let's synergize. There are things that we can do independently, there are things that we can do collectively. Collective गर्ने बेलामा डाक्टर भुपेन्द्रले भने जस्तै ग्राउन्ड वर्कमा राम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यो हामी लेट्स कोलाबोरेट त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्नु र यो टिमको जुन ग्लोबल टिमको चाहिँ पर्पस चाहिँ we can empower our health force. हाम्रो डक्टर्सहरु र यङ मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरु जुन आउनुहुन्छ उहाँलाई पनि इम्पावर पनि गर्ने र प्लस मुभिङ फरवर्ड पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो भिजन राखेर गएको छ र डिक्लेरेसन अहिले हुनेछ in about a couple of hours. त्यसमा आउनु होला. त्यसमा चाहिँ तपाईहरु सबैजना signatories all the we are proposing you all are going to be the endorsers. त्यो एन्डोर्समा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यसैको साथमा चाहिँ
यो second Nepali conference नसकुन्जेल, the people are so excited. They are proposing venues for the third global Nepali health conference, and I think London, UK is one of the primary candidates, and then South Korea, Nepal, and other places are also in Australia probably in line, and Middle East probably is up. So we have second, third, fourth, fifth to successful. Thank you very much. Let's move on. It's a marathon. It's not overnight work. We will make a global team happen. Thank you very much. Thank you. I think we are over the time, but any burning comments, questions, last minute? कसैको छ भने भन्नुस्। म एकैछिन बोलौँ है त डाक्टर कुश, धन्यवाद। मैले दुईटा सबैजना डाक्टर साहबहरूलाई एकदम डाक्टर साहब अरू सबैजनालाई डाक्टर साहबै हुनुहुन्छ सबैजना, सबै धन्यवाद। दुईटा कुरा एनआरएनए को चाहिँ एउटा वर्ल्डमा भएको अरू नेपालीहरूको लागि चाहिँ चाहियो गर्नुपर्ने काम हैन, अनि नेपालमै गर्ने काम चाहिँ अर्को त्यही भएर दुईटा प्रङ्ड अप्रोच चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि नेपालमा काम गर्नको लागि सबभन्दा बढी ग्राउन्ड प्रेजेन्स भएन भने काम गर्न नसकिने भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्यौँ हैन, देखिराखेकै छौँ। त्यही भएर एउटा मैले सजेसन चाहिँ एनआरएनएको यस्तो पोलिटिकल क्लाउड छ, सरकारसँग डाइरेक्ट लिङ्क छ हैन, सरकारले चाहिँ पनि रेकग्नाइज गरेको छ, संविधानमा पनि लेखिएको छ। हेल्थ सेक्रेटेरिएट जस्तो चाहिँ एउटा एनआरएनको नेपालमै बेस भयो भने त्यस्तो खालको संस्था चाहिँ एनआरएनले गर्यो भने पोलिटिकल र एडभोकेसी लेभलमा पनि त्यसले धेरै असर पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र एएनएमएफ नेपाल अब डाक्टर भूपेन्द्र के अरे बस्नेतले भनिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ कोलाबोरेट गर्न तयार छौँ भनेर। हामी यहाँ बाहिर बसेको अरू अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ एएनएमएफ नेपाल थ्रुबाट पनि हामी काम गर्ने प्रयास गरौँ। र अब हामी छुट्टा छुट्टै अर्गनाइजेसन छौँ। अब एएनएमएफ को प्राइमेरी रोल चाहिँ नेपालमा मात्रै काम गर्ने भन्ने हो, तर यहाँ भएको चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिँ अरू ठाउँमा गर्नलाई एनआरएन को च्यानलबाट गर्न सक्छौँ। त्यो एकदमै चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुपर्छ। एनआरएनए अझै ओपन हुनुपर्छ, हामी सबैलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू फर द टाइम। I completely agree. Our individual organization would be responsible for work in the individual country, and then we collaborate to work for Nepal, and then we have ANMF on our ground partners. If we can engage government of Nepal a bit more, then we will be there. Anyone else? डाक्टर एक मिनटमा आउँछु हैन। एनआरएन एकदम भूपेन्द्र डाक्टर साहबले एकदम सही कुरा भन्नुभयो, तर प्रब्लम के भइरहेछ भने प्रोफेसनल्स दे आर नट कमिङ इन एनआरएनए हैन। म युके को कन्टेक्स्टमा भन्छु, इट इज वन अफ द बिगेस्ट एनआरएनए इन द वर्ल्ड। 14,000 ती मेम्बर छन्। त्यसमा आई वाज द फर्स्ट प्रोफेसनल, सब प्रोफेसनल नै छन् हैन, व्हाटएभर हैन, टु जोइन द एनआरएनए हैन। र अब के छ भने बिकज इज ह्यापन इन नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नलाई 8 क्लास चाहियो हैन। हाम्रो गिरिजाबाबु पनि 8 क्लास थियो, केपीओले पनि 8 क्लास छन् हैन। बिकज दे विल नट अन्डरस्ट्यान्ड हैन व्हाट द प्रोफेसनल्स दे वान्ट हैन। उनीहरूले के भन्छन् भने एकजना जो पढ लेखेको मान्छे छ, ल ठीक छ प्लानिङ गरौँ न हैन। सो व्हाट वी टकिङ अबाउट हैन। हामीहरु फेरि त्यो नेपालको निटिग्रिटीमा नजाऊ। अहिले छ नि, म एउटा प्लानिङ रिभ्यू गरिरहेको थिएँ, मेरो सेन्टरको पठाएको छ हैन। They write so well. And Nepal machani planning is such a beautiful. It look like one of the world best planning. And so implement hudaina. So at least whoever living outside Nepal, don't behave like, I know we are Nepalese, but don't behave like a Nepali. Okay, what I would say, if you plan something, get the things in action. Okay, no point to just talking and talking and talking. Number one. Number two, because professional, like Bhupendra Khatka, Daksar just to Manchiaru, they need to come forward to come in NRNA, because yo chan in NRN bhaneko organization UK ma bhanchu yo bhanse baun ra paleko organization हैन। I openly say हैन, साच्चै के भन्ने हो भने को चलाइरहेछ NRNA, सब वेटरहरु हैन। This is not representing Nepal हैन। त्यसै कारणले what I would suggest, professional needs to come forward and that's a problem in Nepal. अहिले हाम्रो भूपेन्द्रले मन्त्रीलाई गाली दिइराछन् हैन,
जब भूपेन्द्र जब डाइरेक्टर थियो वीर हस्पिटलको ट्रोमाको हैन, I went to go and do the orthognathic surgery. हैन, I went there, I did one orthognathic surgery. The gentleman from Bangladesh, I knew he was the vice chancellor, Bhupendra was, and what they told me, because you are not registered, you are foreign citizen, you can't develop, you have got no rights to develop this country, you can't do any operation in Veer Hospital because you are no more Nepalese citizen, your registration is not valid. But we need the stronger organization outside Nepal who can justify people like you, people like me, to go. I openly say, I started craniofacial trauma when I went in 2010. Everybody was putting, if the fracture jaw, they're putting wire. Just wire it. Now, 95% of the fracture treated by plates. I have changed it in 10 years. I would like to do the orthognathic surgery. I would like to see the cleft they are doing. So what we need to do, we need to professionals to go there and change the system. The doctor has to go and fight for that, not politician. So Bhupendra, like people like Bhupendra, they need to come and work with me. And I say, Dr. Sunil, who is telling you you are not Nepali? Number one, who is telling you who is not registered in this country? Okay, I need support from people like Bhupendra to work. Sunil Rai, come and I'll work with you and I'll let the things to get developed in the country. You know, that's the thing I want. I want from the people who lives outside. We got 4 minutes now, Dr. Anyone else got any? I think this is really complex situation. अलिकति कुरा भनौं, मलाई चाहिँ एकदम असाध्यै राम्रो लाग्यो भूपेन्द्र र भूपेशको कुरा। हामी जति कुरा गरे पनि ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने कोही नभइकन हुँदैन। हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि त्यही हो। एनडीए छोटो अर्गनाइजेसन तर हाम्रो साथीहरु नेपालमा हुनुहुन्छ, कन्ट्याक्टमा छौं। उहाँहरुले चाहिँ सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामहरु न कोलाबोरेसन चाहिँ सफल भएको हुँदाखेरि काम गर्नलाई हामी त यहाँ हामी तयार छौं, तर हामीसँग टाइम पनि हुँदैन कहिले। हामीसँग एक्सपर्टिज छ, तर ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने नेपालमा चाहिन्छ। त्यो ग्रुप चाहिँ बन्नु पर्यो। अब एएनएफ आफ्नो ग्रुप छ, त्यसलाई नि कोलाबोरेसन गर्ने पनि भयो, अथवा किनकि एनआरएन भनेको अब सबैले चाहिँ रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन भयो। अघि भने जस्तै अथवा त्यही उहाँहरुको ग्रुपलाई नि हामीले सपोर्ट गर्ने, अथवा छुट्टै बनाए पनि भयो, अथवा कोलाबोरेसन गर्ने पनि भयो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिन्छ हैन। अनि सुनिलले भन्नुभयो जस्तै धेरै कुराहरु चाहिँ बाधाहरु चाहिँ आइरहेको छ अहिले, किनकि अहिले एनएमसी मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको धेरै समस्या छ। किनकि त्यो एनएमसी मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसनलाई एक्जाम पास गर्नु पर्यो। कति हामीहरु चाहिँ अब हाम्रो पालकलाई हामीलाई त मलाई अटोमेटिकली दिएको छ एनेस्थेसियामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ भन्छ, तर कतिलाई चाहिँ अब फेरि यहाँबाट नयाँ हाने फेरि जाँच दिनु पर्यो, अथवा त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अब भगवान मेरो साथी हो, पुरा गर्न सकिन्छ। भूपेन्द्र अब सबैले एक्लै एक्लै चिनेको छ, काउन्सिलमा हुनुहुन्छ उहाँ हैन। उहाँको पालामा चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ गर्नु पर्यो। उहाँ पनि अब विदेशबाट नै कति ट्रेन भएर जानु भएको छ, सबै कुरा थाहा छ। हाम्रो समस्या, नेपालको समस्या, त्यो कुरा चाहिँ भूपेन्द्र तपाईहरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि कुरा गर्छौं उहाँहरुसँग। त्यो रेजिस्ट्रेसनको एकदम प्रब्लम छ। सुनिलले भने जस्तै त्यो कति टिमहरु जान्छ, त्यो प्रब्लमको लागि काम गर्न पाउँदैन, खाली एज ट्रेनिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ तर काम गर्न मिल्दैन। त्यो एउटा कुरा सोच्नु पर्यो। अनि गभर्नमेन्टलाई चाहिँ हामीले सबै कुरा त गभर्नमेन्टले गर्ने हो, तर गभर्नमेन्टलाई मात्रै मुख ताके पनि भएन। अब हामी भनेको धेरै चाहिँ एज एनजीओ जस्तै भनौं न, अब च्यारिटी अर्गनाइजेसन भयो, हामीले चाहिँ नेपालकै च्यारिटी अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ मिलेर काम गर्न सकिन्छ। गभर्नमेन्टले त पोलिसी बनाउँछ, तर काम गर्ने हामी नै भयो। अनि भूपेन्द्रले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ खाली काठमाडौँ मात्र मुख ताकेर भएन, कति ठाउँमा चाहिँ हामीहरु पुग्न सकेको छैन, त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ त गभर्नमेन्ट भन्दा पनि लोकल गभर्नमेन्टले धेरै हेल्प गर्न सक्छ हैन। जस्तै अब हाम्रो कर्णालीमा साथीहरुले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै पूर्वतिर कोशीमा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरुसँग पनि हामीले सिक्न सक्छौं, लोकल गभर्नमेन्टमा सँग काम गर्नेहरुसँग पनि। त्यही भएर चाहिँ अब यो एनआरएन हेल्थ कमिटीले हामीलाई सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, तर भविष्यमा चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, कसरी नेपालमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्दै जानुपर्छ र गर्नेहरुसँग पनि सिक्नुपर्छ। जे होस् अब सुरुवात भइरहेको छ, तर अब तपाईहरु नयाँ युवा हुनुहुन्छ, हामी त करिब अब रिटायरमेन्टमा लागेको जस्तै पनि हामीहरुको हेल्प गर्न सक्छौं। तर अहिलेको चाहिँ जुन नयाँ जेनेरेसन छ, म त अब कति वर्षदेखि नेपालमा गइरहेको छु कन्फरेन्समा,
प्रत्येक वर्ष गयो साथीहरू यस्तो चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ भूपेन्द्रसँग पनि भेट भएको थियो लास्ट इयर बुटवलमा एकछिन भेट भएको थियो अलिकति कुराकानी भएको थियो हामीले चाहिँ सानो कुराहरू जस्तै पनि हामीले चाहिँ सेप्सिस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो कुराहरू भने एकदम सिम्पल कुराहरू चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेको छैन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सक्यो भनेदेखि धेरै कुरा पनि गर्नु पर्दैन नि त थोरै कुरा मात्र गरे पनि हुन्छ तर त्यो धेरै चेन्ज होस् त्यस्तो कुराहरू मात्र गर्न सके पनि हामी सफल हुन्छौँ र सबैलाई चाहिँ म एकदम बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूको इन्थुजियाजम देखेर स्पेसली नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूकोलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ होइन र त्यही अब पहिला के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट गएपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीलाई सिकाउन आएको नेपाल विदेशमा बस्नेहरू यिनीहरूसँग पैसा त्यस्तो कुरा चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ अलिक चेन्ज भइरहेछ नेपालमा पनि कति कुराहरू चाहिँ अब स्पेसली चितवनको चाहिँ हाम्रो राम्रो लिङ्क छ हाम्रो साथीहरूको यहाँ युकेमा बस्ने साथीहरू स्पेसली चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिनमा भनौँ हाम्रो एनजिएको चाहिँ हामीले धेरै वर्षदेखि चाहिँ धुलिखेल हस्पिटलसँग राम्रो लिङ्क छ टिचिङसँग त भइहाल्यो बिर्ससँग भइहाल्यो अब सुन्नेले जनपुरमा भएको छ भने कि प्रत्येक रिजन वाइज चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ पछि गएर त्यही हो अब बिस्तारै चाहिँ अब काम गर्दै गरौँ होइन कस्तो हुन्छ 2-4 वर्षमा धन्यवाद यो सकेपछि we'll have another meeting follow on meeting and then we'll discuss further right हाम्रो लिङ्कर्स छ thank you everyone for joining I think we need to stop here because there's another session starting thank you everyone thank you Dr. Kus